अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत मुज़म्मिल इस बात पर रिसालत ते पदी सूरत की और पर मखकिनी सूरत के हम इस बात पर रिसालत हों पदगी सूरत के हम नबी अलैहिस्सलाम मुबारक का खिताब दें और पागी मखकिनी सूरत के हम नबी अलैहिस्सलाम मुबारक का खिताब हो। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक का पदगी सूरत के इरशाद फरमाई अल्लाह ताला चे नबी अलैहिस्सलाम मुबारक का दशपे इबादत कवा लग ढेर इबादत मका कुरान पाक पर तरतीब सरया द अल्लाह ताला द कुदरत दलाइल बयान शवी दी और द काफिरानो द पारा हगा अज़ाबुना चाहगा प दोज़ख के तैयार दी आगे जिक्र दें और ज़न अलामात क़यामत और द क़यामत आगा ज़न खबर बयान शवी दी नो दा सूरत पर दगी मुख्तलिफ खबरों बांधी मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल ए सादर के तावीदुन क्या या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल ए कंबला के जानता वो उन क्या मुज़म्मिल सादर के और सड़े जान राताओ की दा मुज़म्मिल सूरत है दा हालत दगे तम मुज़म्मिल विलिश नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक को हम जान राताओ प सादर की बागटीम के चकल वही और बांध रागला और पद बांधी मतलब है जी सख्त हालत रागल और तब पे रागल द्वयम माने दाओ चे चोक चे पसादर के तौशी नो आगा पटशी दय बहोम द काफिरो द जनी जररुना और जनी पेगुरुन नबी जान पटावल चे दो सरोस्ते खाबुजाल दे बस गणी की नागा सबर मुजाहरा बे पदा से शक्ल बांधे कड़ा चे दय मुबारक बकोर ललाड़ो पट पश पड़दा मतलब काफिरो न बसेट तश आगा मशहूर रिवायत हो तासवासिम और इदले च बगार हिरा के नबी अलैहिस्सलाम बांधे कला वही रागला नबी अलैहिस्सलाम फरमाई मा तवील शुल चित नबी अच्छा मा खी तरफ तो कतल चौक नश्ता दाई गस तरफ तमो कतल चौक नश्ता आसमान तम चो कतल नो फरिश्ता वा पकोड़ से बांधे नास्ता वा और मा तवी चित नबी नो पदग टीम के पमा बांधी गर्म तबरागला और जो काल लाड़म नो खुदीजी बीबी रदी अल्लाह ताला अन्हा मा तौबर आवा चोले और मा पागी उबूबा ने खपल जाना यख कर ले नो मुख्तलिफ रिवायात की पके खुया अय्युहल मुज़्ज़म्मिल ए सादर की तावीदुन क्या कुमिल लैला वो दरेगा दशपे इबादत का वो दशपे इल्ला कलीला मगर लग मकवा इबादत का वदश भी इल्ला कलिया मगर लगना देर इबादत कवा और लग खूब कवा पिंज मंजू न चनु फर्ज न पदग टीम के नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बांधे दे तहज्जुद मुन 14 फर्ज खुच कल पिंजो मंजू फर्जियत रा गई न तहज्जुद द मांज अगा फर्जियत खत्म शो द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक और तिशे शो नवाफिल होकर जिद दे तहज्जुद द मांजर दे गट सवाब दई और खुदा चे तहज्जुद द मांजर पारा टीम कुम टीम दई तहज्जुद द मांजर पारा टीम च दई दा दनी मिश पे न बाद यो द्वयम शपद्रे तकसीमा का आखिरी द्रे मैसा
دا تهجد د مانځه ټیم دی. نیمه شپې نه بعد او یا شپه درې حصے کا هغه درېم حصہ دا تهجد د مانځه هغه ټیم دی. یو دی صلات اللیل او یو دی تهجد. بهار شریعت کې مولانا امجد علی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د تهجد لپاره خوب چې دا ضروری دی. تهجد هغه څوک کړی شي چې ماخوستانه خوب ورته کړی، او صلات اللیل چاغه خوب هغه پر ضروری نه دی. څه مطلب دا چې ځنې خلک کې اوس وخت کې اکثر خلک شپوي خطرې په دې روزه کې، نو دا خلک تهجد نشي کړی، دا به صلات اللیل کې. اگر چې د لغت په اعتبار سره صلات اللیل هم تهجد دی، یو کوشش دی. تهجد معنا کوشش کول، یا تهجد حجد معنا خوب پر خودل، بستر پر خودل. نو غرض دا چې د تهجد د پاره خوب ضروری ده او د صلات اللیل د پاره خوب چې دا ضروری نه. کم از کم 2 رکعاته، زیات نه زیات پر روایت کې چراغلی واته رکعات. او یو خبره په کې دام دو حدیثو کې راغلی دي چې تاسو د شپې عبادت کو، اگر چې د وزید د لويشلو قدر ټیم قدر عبادت کو، خود شپې عبادت کو، دا ډېره ښه خبره، ډېر ښه ثواب دی. د ورځې د نفلونو نه د شپې نفلونو ثواب ډېر دی، ځکه چې شپې خلک په غفلت کې وي، نو په دغه ټیم کې عبادت کول دا ډېر اهم کار دی. قم اللیل ودریگا د شپې الا قلیلا مگر لږ ما ودریگا، ډېر عبادت کوا. نصفه او انقص منه قلیلا، نصفه نیمه د دغه شپې، او انقص یا کم منه د دغه شپې نه قلیلا لږ. دا اسلام په اول کې خبره چې نبی علیہ السلام مبارک باندې تهجد فرض او زد علیه یا زیات کا په دې نیمه باندې د نیمه شپې نم ډېر عبادت کوا. ورتل القرآن ترتیلا، او تلاوت کوا د قرآن پاک ترتیلا په ترتیل سره. ترتیل کوا په قرآن پاک په تلاوت کې په ترتیل سره. ترتیل معنی څه؟ لفظ په سهولت سره او په استقامت سره ادا کول. په تجوید کتابو کې راغلي دي چې حرف د خپل مخرج نه ادا کول، او په کوم ځای کې چې وقف یې هغه پیژندلو ته څه ویل شي؟ ترتیل. نو په دغه طریقې سره قرآن پاک تلاوت پکار دی. عام طور باندې ساده ترجمه دا کیږي چې په قرار باندې قرآن پاک آیا. دا څنګه ضرور هغه خبره هغه ځنه کاری غوندي چې وایي چې را دریم قسم ختم را سره هغه چې نه به زه په پويګم نه به ته په پويګي. نو دا څنګه مولانا امجد علی سے فرمای چې څو کال وشو چې ما قرآن پاک ختم پروژه کې نه کړ، د قاری سے پسې چا ورته وی چې چلا چې داسې قرآن پاک کې دا قاریان صاحبان چې زړه منه غواړي چې څه ودارېږي، او چې همدغه وجه نه چې کوم ځای لم لاړ شم تلاوتونه ډېر ګډ وډ روان دي، نو مونږ یې چا څنګه چې زه ګناهګار شم. دا دغه صاحب لیکلی، دا د اهل سنت والجماعت ډېر لوی عالم تیر شوی مولانا امجد علی صاحب. دی چې څو کاله وشو چې ما تراو کې ختم نه کړ، صرف په دغه نیت باندې چې تلاوت بس صحیح نشته. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بشک مونږه نازلو عليك پتا باندې اے نبی علیہ السلام مبارکا قولا ثقيلا درنا وینا چاغه وحید او قران پاک دی. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، بشک پاسېدل د شپې چي دي، هي دا پاسېدل چي دي اشد وطئا ډېر زیات موافق دي، واقوم او ډېر برابر دي قیلا د وینا په لحاظ سره. د شپې دا پاسېدل دا ډېر موافق دي،
د عبادت لپاره. ګوره د ورځې چې عبادت کې شور شغب دی ها هو دی، خو چې د شپې راپورته شي ډېره زیاته خاموشي نو انسان له ډېر خوند ورکوي. په خاموشه ځای کې عبادت کول. ان لک بشک دتا د پارا فی النهار پورس کې سبحا طویلا مشغولتیا دا طویلا ډیره اوږده. ها د ورځې ډیر زیات مشغوله نو په دا وجه باندې شپې عبادت ډیر کوه. واذکر اسم ربک او تیادوا اغه نامه د خپل رب، وتبتل الیه او ته منقطع شا او کټ شا د دنیا د کارونو نه الیه د الله تعالی ته تبتیلا په کټ کېدلو سره د دنیا د کارونو نه ځان را کټ کا او الله ته متوجه شي. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، رب د مشرق دی او رب د مغرب دی، یو مشرق او یو مغرب، لا اله نشتا لایق دی عبادت الا هو مگر دغه الله تعالی دی. فتخذوا نونسا دغه الله تعالی وکیلا کارساز. رب د مشرق او د مغرب دی، عام طور باندې مشرق او مغرب. بیا د یخنۍ خپل مشرق دی، د ګرمۍ خپل، د هر ورځې خپل مشرق دی او خپل مغرب دی. واصبر او صبر کوا علی ما پاغت باندې یقولون چې یی د کافرانو، وهجرهم هجرا جمیلا او پرې دا کافران په پرې خودلو خو سره سور تمه یا صبر وکا. وذرنی او پرې دما والمکذبین او هغه کسان چې هغه دروغ نسبت کوونکي دي ما ورته پرې دا تور ته سمایا. اولن نعمتي چې خاوندان دي د آرام ژوند والا، ومهلهم قلیلا او مهلت ورکا دي کافرانو ته قلیلا لګ. جهاد آیاتونه نه دی راغلي، جهاد په مدینه منوره کې فرض شو نو نبی علیہ السلام د صبر نه کار واخلي. سمایا یا خیر ده. ان لدینا انکالا وجحیما بشکا زمونږ سرا انکالا عبرتناک سزاګانی دي، وجحیما او لمبی وهن کوي اور دی، وطعاما او خوراکونه شته ذا غصتن داسې خوراکونه چې هغه به د دوزخیانو په ماره کې ونخلي، لاندې به نه کوزېږي د ډېر تریخوالي د وجې نه. وعذابا الیما او عذاب شته الیما دردناک چې درد به ورکوي. یوم ترجف الارض والجبال په هغه ورځ باندې چې اوبه خوځېږي او زلزله به راشي په ځمکه باندې، اوبه خوځېږي ځمکه، والجبال او غرونه به خوځېږي، وکانت الجبال کثیبا مهیلا او وی به دغه غرونه د قیامت ته هیبت وجنا د شګو ډیرای به تی جوړ شي. کثیبا مهیلا ډیرای بشي د شګو، کثیب ډیری ته، مهیلا د شګو، د غرونو نه به د شګو ډیرای جوړ شي. ان ارسلنا الیکم رسولا بشکا مونږ لګلې دی تاسو ته رسولا یو رسول عظیم شان رسول، شاهدن علیکم گواہی کون کې دی علیکم پتا سو باندې، کما ارسلنا الی فرعون رسولا لګ څنګه مونږ لګلې او فرعون ته رسول گواہی به کې پتا سو باندې. تاسو هغه حدیث شریف له د مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمای ما ته خپل امت عملونه پیش کیږي چې ښه عمل نه خوشحال شم، چې بد اعمال وي دا الله نه ول معافي غواړم. نو په دا کې دا نه ویلي چې په ژوندون پیش کیږي او د مرګ نه پس نه پیش کیږي. دغه وجه نه مونږ یو چې نبی علیہ السلام د امت په عملونو باندې ورته ګوریم ناظر دی او موجودن دي ورسره عملونه، نو حاضر هم شو. ناظر معنا کتون کوي عملونو د امت، او حاضر معنا چې هغه ورته موجود دي، دغه عملونو ته موجود دی نبی علیہ السلام او عملونه دته موجود دي په قبر مبارک. نو دا معنا او د حاضر ناظر دا معنا نه چې کونه په هر ځای کې نبی علیہ السلام مبارک مونږ سره موجود دی. خلک بیا ته غلط مطلب واخلي، بل خبره وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو عملونه ما ته پیش کیږي،
که ښه عمل دی ماته پیش کېږي چې پلانکي امتي دا عمل او که بد عمل دی نو نبی علیہ السلام مبارک ته د غون امت عمل پیش کیږي نو دای په هغه باندې شاهد دی گواه دی یو ترجمه دویمه ترجمه دا و چې نبی علیہ السلام گواه دی ورځ د قیامت باندې به گواہی کوي پیغمبرانو مبارکان نه به الله پوښتنه وکړي تاسو خلقو له دین ورساله او قوم خلقو نبی پوښتنه وکړي به چې نام ته نه را رساله زمانه نبی ته وایي نوح علیہ السلام ته چې ته خو چې ما دین رساله دا خو یې چې نه را رساله تاسو سره څو گواش دا اچھا اوستا دی کنه نبی رسول الله امت په پیش کی نبی رسول الله امت په څنګه گواہی کی یا الله موږ ته قران پاک ویلیو چې د انبیای کرامو ته دین رساله خو چې کله بیا د نبی رسول الله امت نه پوښتنه وکي نو په دغه امت باندې بیا نبی رسول الله گواہی کی یہی بچي په دغه امت کې به کافر وایي چې یا الله موږ له چا دین نه را رساله نبی علیہ السلام نو پختنه وکي اب ورته چې بالکل ما ورساله بیا د نبی علیہ السلام د پاسه بل گواه نشته قوم چې انکار وکړو نو مخکینی انبیای کرام گواهان پیشول پاغوی باندې گواہی چا ورکړه د نبی علیہ السلام امت خو چې د نبی علیہ السلام د امت نه پختنه وشوه گواہی چا پیش کړه نبی علیہ السلام په نبی علیہ السلام د پاسه بیا بل چا گواہی ونه کړه دا د نبی علیہ السلام شان چې نور پیغمبران نه گواهان غوښتل کیږي خو نبی علیہ السلام مبارک نه گواه نه طلب کیږي خام کما لګ سرنګي ارسلنا مونږ لګلو الی فرعون ته رسول د نبی علیہ السلام مبارک د رسالت تشبیه ورکړه د موسی علیہ السلام سره سلام موسی علیہ السلام هم د فرعون په کال کې دیش کال راستر شوی او نبی علیہ السلام هم د مکی په دغه په دې علاقه کې او کوم دغه معاشره کې نبی علیہ السلام هم راستر شو نو فرعون وی چې ته کوم ځای نه راځي پوي راغله چې ته مونږ ته چې الله یو دی او د یو الله عبادت وکړو ناغه د اعتراض وکړو او د مکی خلکو په نبی علیہ السلام د اعتراض وکړو چې ته خو بل ځای نه ایتلې چې تا د بل ځای نه پوي راوړي او مونږ ته اوس بیانې کوم دغه کلی کې تاسو دا خبره وکړه چې راځي نبی مو دی الله عبادت پکار دی نو دغه تشبیه د وجنا د نبی علیہ السلام د رسالت تشبیه چا سره وکړه د موسی علیہ السلام سره فاسا پسنا فرمانی وکړه فرعون الرسول د موسی علیہ السلام فاخذناه نمغونی ولو دغه موسی دغه فاخذنا نونی ولو مونږه هو دغه موسی علیہ السلام چې چاته ور لګل شو او چاغه فرعون دی فرعون مونږ ونیو اخذا وبیلا پنیولو سخت سرا فكيف تتقون ان كفرتم يوما نو څنګه تاسو نه یریږئ ان کفرتم کچته تاسو کفر کوئ ها دا څه ترجمه کو فكيف نو څنګه تتقون تاسو ځان نه ساتئ ان کفرتم کچته تاسو کفر کوئ یومن د هغه ورزنا يجعل الولدان شيبا چو بغرزوی الله تعالی الولدان ماشومان او هلکان شیبن بډاګان تاسو ویلی ځان نه ساتو دغه انکار د هغه ورزنا چې تاسو د هغه ورزنا انکار کړی دی کوم ورز هغه ورز چې په هغه ورز باندې الله تعالی ماشومان نه بډاګان جوړ کړي ماشومان نه بډاګان الله جوړ کړي دا د قیامت ورځ د سختۍ خبره و قیامت ورځ ډیره سخت ورځ ده الله پاک دې موږ تاسو ته آسان کړي روایتو کې راغلي دي او ټول کتابو دا خبره نقل کړي دي چې قیامت ته نږدې به الله تعالی 40 کال د خلکو بچي بند کی دې چا بم بچای نشي نه نارینا او نه زنانا نه به وړکې پیدا کیږي نه به وړکې پیدا کیږي د دې لپاره چې دا قیامت چرته په ماشومان باندې قائم نشي چې 40 کال بچي د ټول مخلوق بند شي نو ټول بم داسې خلک چې 40 تو کال نبی عمر ډیری نو قیامت په داسې خلکو باندې راشي نو دلته الله په فرمایي چې اے کافرانو تاسو دغه ورېزه د انکار نه چل ځان نه ساتو چې په دغه ورېز باندې به ماشومان نه بوډاګان جوړ شي
دا تعبیر دی د سختۍ د ورځې د قیامت نه دا چې کوم ماشومان موجود دی او قیامت قائم شو ټول بوډاګان شو. دا تعبیر دی د هغه سختۍ او شدت د ورځې د قیامت. السماء اسمان چې منفطرون دا به وچوي به ها اسمان چې منفطرون دا به وچوي به یعنی فيه په دې ورځ کې کان وعده مفعولا دا دغه وعده د الله تعالی مفعوله کړی شوی او فیصله شوی. ان هذه بشک دا تذکرۃ النصیحت ته دا قران پاک چې دا نصیحت ته دا نبی مبارک چې فرمایي دا نصیحت ته. فمن شاء بسغ چا چې اراده وی اتخذ الى ربه سبیلا ودی نسیخ پل رب تا سبیلا نه غلارا. ان ربک بشک رب دستا یعلم پویگی انکا بشکت تقوم و درگی ادنا من ثلثی اللیل اغا نزدی دوی حصی دشپی و نصفه یا نیم ایسا دشپی و ثلثه یا دریم ایسا دشپی و طائفت او یوڈل دا د صحابو من الذین دهاغی کسانونا معاکا چه دی تاثر دی اغام شپی د تاجد مند کی. والله او اللہ تعالی یقدر اللیل والنهار او الله تعالی چې دو اندازه کړي دو شپه او نهار او ورځ عالمه په دې الله تعالی ان تحصوه چې تاسو ونشمارئ دا فتاب علیکم توبه قبول کړي د تاسو. فقرؤوا ما تيسر من القرآن تاسو تلاوت کوي د هغه نه چې آساني من القرآن د قرآن پاک نام. عالم ان سيكونو په دې الله تعالی ان سيكونو ان پماند ان نصرا ان سيكونو بشکا زرد چشی بمنکم د تاسونا مرضا مریضان واخرون او نور کسان یضربون فی الارض چدوی بسفرون کوي پزمکه کې. نو دغه وجنا د تهجد منځ هغه فرضیت شوی دا ختم شو. یبتغون من فضل الله دوی لټوي هغه فضل د الله تعالی. واخرون او نور کسان دي یقاتلون چې دوی جهادونه کوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. فقرؤوا تاسو ولولای ما هغه تيسر منه چې آسان وي د دې قران پاک نام. کوم صورت درته آسان یا پکې ہے ضرور نه چې ته غړ غړ صورتونه وې. دغه وجه علماء لیکلي دي چې ک نور صورتونه ازدای نو صرف په کلهو باندې مونږ دا مکروه ک نور صورتونه ازدای او ک نور د نه ازدا صرف په دې کلهو باندې بغیر د مکروهوالي نه مونږ دا جایز دی. څوک دا نشي ویل چې دا ناروا ده خو چې نور د ازدای نو صرف بیا کلهو مې اېدغه نه دا ثابت شو چې سورته فاتحه چو دا فرض نه سورته فاتحه فرض نه. الله فرمایي چې څرته آسانی د قران پاک نه هغه وایي. حدیث کې راغلي دي لا صلاه الا بفاتحه الكتاب اغه منځ سره منځ نه دی چې سورته فاتحه پکې نه. نو دغه کې علما فرمایي چې دغه حدیث ته وجنا سورته فاتحه ویل چې دا واجب شو فرض نه. دا څه خلک شته چې هغه سورته فاتحه فرض ده او یی چې نه امام پسې بیم یی حالانکه سورته فاتحه د امام پسې خو نشي ویلای او ځان لای چې یی نو فرض نه ده واجب. نو سورته مسلې په دې کې راوځي چې چانه سورته فاتحه پاتې شو په ډکو رکعاتونو کې نو دا سړی د سجده سو. او کوم خلک چې سورته فاتحه فرض دو کاغوی نه پاتې شو نو هغه مونږ ونه شو سجده سو باندې کار نشي. نو غرض دا چې دغه آیات نه دا پته لګي چې سورته فاتحه 14 فرض نه فرض خو هغه ته چې په دلیل قطعی باندې یو شی ثابت وي. او په کوم ځای کې قران پاک کې الله فرمایلی چې تاسو سورته فاتحه یایو واقیموا الصلاة او تاسو قائم کئ منځونه واتوا الزکات او نفلی صدقه ورکو. زکات چې په مکه کې زکات نه فرض په مدینه منوره کې زکات فرض شو او د مکی په دې صورت کې د زکات ذکر راغی نو مراد دا چې تاسو نفلی صدقه ورکو. واتوا الزکات او تاسو زکاتونه ورکو واقرضوا الله قرضا حسنا او قرض ورکو الله تعالی ته قرضا حسنا خقرض. څه مطلب الله له قرض دا دی
چې په غریب مسلمان باندې فکر وکړه دا الله سره تا پیسې جمع کی مسلمانو باندې فکر وکړه غرباو باندې فکر وکړه یتیمانو باندې فکر وکړه الله یې چې دغه تشه مرکی دا داسې لګ مال چرا حدیث شریف دی صدقه چې کلم یو مؤمن مسلمان بل مسلمان لور کوي ناول د الله تعالی لاس لدرمي بیا د فقیر لاس لدرمي نو دمر اوچت ثواب دی د صدقه نو خپل مس مطابق صدقه چو دا هر چاله پکار وما تقدموا لانفسکم او هغه څه چې تاسو مخکې لګولې انفسکم د خپل ځان د پاره من خیر د نیکینا تجدو تاسو بیا موزي هغه عند الله د الله تعالی سره هو خیرا واعظم اجرا دا ډیر بهتر کار دی واعظم اجرا او ډیر لوی دی د اجر په لحاظ سره واستغفر الله او بخنه غواړي د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم ډیر بخون کوي دی او ډیر رحم کون کوي دی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ مدثر مدثر او د مزمل ایوا معنی اے صادر کے ځان تاون کیا یا ایها المدثر اے په صادر کے ځان تاون کیا په دغه صورت کې هم د قیامت ذکر دی او نبی علیہ السلام مبارک ته خطاب دی نو په دا وجه باندې مزمل د مدثر په سراو یا ایها المدثر اے په صادر کے ځان تاون کیا قم ودرېګا فانذر نو خلق ويروا د دوزخ د عذابونو نا وربک فکبر او د خپل رب فکبر لوی بیان کا لوی الله تعالی بیان کا وربک او د خپل رب فکبر لوی بیان کا وثيابک فطهر او خپل جامع پاک ساتا وثيابک او جامع خپل فطهر پاک ساتا خپل جامع پاکی ساته د تشینا د نجاست خپل جامع پاکی ساته د نجاست خفیفه او د غلیظن خاف والرجز فهجر او د بوتانو عبادت د بوتانو فهجر دا پریدا نبی علیہ السلام مبارک ته خطاب ده خود کو چتا بوتانو عبادت نه کړ مراد ته امت ته چې امتا چې نبی علیہ السلام مبارک ته دغه خبرې وکم نو تاسو کو ډیر لایق او دغه خبرې چې تاسو د عبادت پرې والرجز فهجر او د بوتانو عبادت فهجر پرېدا ولا تمنن تستكثر او ته احسان ما اړوا تستكثرو د ډیرو شینو د حاصلې دلو دغه علماء مختلف توجیهات کړي یو دا چې نبی علیہ السلام مبارکا دا الله دین چې خلق ترسه نو په خلق نشان ماړو دا الله دین چې خلق ترسه په دا باندې نشان ماړو په دا کې علماء لپاره ډېر غټ عبرت پروت دی چاغر ورا زنی داسې خلق شته چاغا یا سرسیا ورته کم ملو شي یا نور څه شي کم ورته ملو شي نو کال بیا هغه اجره پری هغه اجره پری او هغه اجره په تلاش کې چې کوم کې ډیر څه ملاويږي نو دا الله په دغه دین باندې مطلب چې چانا چا باندې احسان اړول د چانه د یو شی مطالبه کول دا نه دی پکار دی داسې څه کو نه کی ها ولربک فاصبر او خپل رب د پاره فاصبر ته صبر کوا الله د رضا لپاره صبر کوا فاذا نقر في الناقور کلا چې پوکه واله شي فی الناقور پشپېلې کې فذلک ندا یوم اذن په دغه ورځ باندې یوم عسیر سخت ورځ دو علی الکافرین غیر یسیر په کافرانو باندې به آسان نه وي دغه ورځ ها دغه آیات کریمه نو اخلا ترها آیات کریمه 24 یا 27 ولید ابن مغیرہ په حق لدا آیاتونه راغلي کافرانو خپل منځ کې مشوره وکړه مشوره دا وکړه
چې تاسو بهر نه چې کوم خلق راځي یو کافر چې نبی علیہ السلام شاعر دی بل کافر نه چې پښتنه څوک کی هغه چې نه جادوګر دی بل نه چې پښتنه وشي هغه چې نه کاهن دی نو ولید ابن مغیره ټول کسان را جمع کړل ورته وی چې دا بار نه چې کوم خلق راځي حج لا نو تاسو دغه ته دا غاډ وړي خبرې ما کو زکه چې ته چې دا شاعر دی نعوذ بالله دا بل مشر کافر چې کاهن دی کاهن دا د غیب خبرې چې کیو خبره ما ته پښتو کې ورته کوټګر یې پاک باندې تعویذ شوی په دغه باندې تعویذ شو ته تړلې وای تړلې دا خبرې چې څوک دا کاهن دی او څوک چې نه دا جادوګر دی نو بهر نه چې کوم کس راشي هغه به شش پنج کې شي و به دا ټول خبرې دروغجن نو خامخا به نبی علیہ السلام ته توجه پیدا شي او مسلمان بشي نو راځي داسې یو خبره په کار دو چې ټول یو خبره نو په دا باندې با هغه بهر راتلونکي سړی نه متاثر کیږي نو ابو جهل پکې چې شاعر دی ولید ابن مغیره چې نه شاعر نه ما په الله باندې قسم چې نبی علیہ السلام کومي خبرې کی چې دغه د شعر سره هیڅ تعلق نشته ابل ورته وی چې نه کاهن دی اچھا کاهن هم نه دی دا اوس خبر رواني په دا باندې چې یو نامه ولوټا کاهن څنګه نه چې د کاهن سړي ځنې خبرې ریښتونی دي او ځنې دروغجنې او دا کافر یې چې محمد علیه السلام چې څه ویلي دي دا اختیار ثابت شوی دا مختلف خبرې وشوي دوی چې را دا یا نامه ولټاکو کله چې لاړو په کافرانو کې دا خبره مشهوره شو چې ولید ابن مغیره مسلمان شو حالانکه غټ کافر او مسلمانانو دا خبره څنګه خور شو چې دوی چې نه شاعر دی او نه کاهن دی او نه لیوانه ځکه چې دا خبره خو لیوانیان خدا سي خبرې نه کی دا کوم قسم خبرې دی بیانې نو ابو جهل لراغه دا ولید ابن مغیره ډېر مشر سړی او ډېر مالدارم ورته چې تر خلق خو یې چې ولید ابن مغیره مسلمان شوی دی دیني بدل کړ او کتاله محمد علی السلام څومره روپې لرکړي یا روپې به مونږ درکو خو چې مسلمان نشي هغه ورته چې نه روپې خو نه دی راکړي هغه په خپل باندې ویورې خوراک کی یو ورځ خوراک نه کی مال به څه راکی خو خبره دا و چې نه لیوانای نه شاعر دی او نه کاهن دی او دا ما فکر دی چې دا جادوګر دی ولید ابن مغیره ځکه چې جادوګر هم د خلکو په منځ کې جداواله راولي او نبی علیہ السلام مبارک هم داسې دین را خور کو چې پلار د زوینه جدا کړ خزه د خپل خاوند نه جدا کړه ځکه چې هغه مسلمان شو نو به خاوند پرې خو رونه پرې خپل خلکو پلار پرې خو اجدا ما ته جادوګر ښکار کی او ما ایمان نه قبول کړي زه په ما خپل دین باندې نو الله پاک بیا د آیاتنا نازل کړل چې دغه ولید ابن مغیره ویل چې زلک سوچ په کم چې کومه نامه ولا منتخب کم او هغه نه پاسې بیا وی چې ردا ما په ذهن کې دا جادوګر دی نعوذ بالله نو الله تعالی د آیاتونه نازل کړل چې دا ظالم دغه پاک لبان سوچ کی پته به ولګي زرنی پرېدا ماورتا ومن خلقت وحیدا هغه چاته چاغه ما پیدا کړی دی وحیدا ځانلا دغه ولید ابن مغیره ته ما پرېدا د ما ځان لا پیدا کړی دی وجعلت له مالا ممدودا او ما ګرځول دی له دغه ولید ابن مغیره لپاره پیدا کړی مې دغه ولید ابن مغیره لپاره مال ممدودا ډیر مال و بنین شهودا او زامن مولا پیدا کړی دي شهودا چاغه حاضر بو د سره په محفلونو کې لس زامن ولید ابن مغیره لس زامن ارزه کې بور سره حاضر و مهد له تمهیدا
او ما پر اخیرا وستلی دو په دغه ولید ابن مغیره باندې تمهیدا په پر اخیرا وستو سره ثم يطمع بیا تملری ان ازیدا چې زب ورته زیات کم نور سم کلا هرگز دا سينو انه بشکدا کافر چدای کان دی ل آیاتنا زمونږ د آیاتونو نا عنیدا عناد سر کوي سرکشی کوي ساحرقه زرد چې مجبور بکزدا سعود په خطلو باندې سعود په خطلو باندې به مجبور کم نو څنګه خطلو باندې یعنی په جهنم کې وتاړو پاغه باندې به وخېجم یو دویمه معنی دا چې سعود په جهنم کې وتاړو چې کافر کله پاغه تاړه باندې لاس کی نو هغه نه ورته ریګ جوړ شي ریګ ورته جوړ شي او بيخي په کې دنه نه لاړ شي د سرو شګو ګرم تاړه اول به تاړه چې دی ورته وګوري چې لاس یا په خپ کې بيخي باغه خبره ریګ ته جوړ شي او په کې نه بوز نو دا معنی ساحرقه زرد چې زبد مجبور کما سعودا فختلو دغه تړه باندې انه بشک دغه ولید ابن مغیره فکر فکر وکړو وقدر او یو اندازه وکړه څنګه فکر وکړو چې نه شاعر دی او نه ساحر دی نه شاعر دی نه مجنون دی نه کاهن دی لہذا دی ساحر دی وقدر او یو اندازه وکړه فقتل نو هلاك او تباد شي کیف قدر څنګه د اندازه وکړه ثم قتل بیا د مردار شي کیف قدر څنګه د اندازه ولګولا ثم نظر بیا او قتل ثم عبس وبصر بیا مخ ترش کړو وبصر او نور ترش کړو ثم ادبر بیا شاکړه د دین اسلام نا واستكبر او تکبر وکړو فقال نو ویل ان هذا ندا نبی علیہ السلام مبارک الا سحر یؤثر مگر جادوگر دی یؤثر داسې جادوگر چې جادویی اثر کولای شي ان هذا ندا قران پاک الا قول البشر مگر وینا دا د بشر کافرانو به چې دا قران پاک چې دا خود یو بشر وینا دو یو انسان وینا دو سأسلیه زرد چې داخل بکو دغه کافر سقرتا وما ادراک ما سقر او تا ته پته چې سقر څه شي لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر چې نه پریدي دا دوزخ غويخه د دوزخیانو ولا تذرو او نه اډو کی پریدي ارڅب وسیږي او ارڅب ميده کی ميدکی کی بو بیا بجوړي ميدکی کی بو بیا بجوړي لواحه للبشر دا دوزخ چي وستون کړي للبشر چمړې لرا د انسان چمړه وباس عليها 19 پدغه دوزخ باندې 19 فرشتي مقرري 19 فرشتي ابو جهل راغه خلق ته چې خلقو تاسو ډېر زیات یو الله تعالی په قران کې چې دوزخ 19 فرشتي دي نو چې تاسو به وی فرشتي سلسل کسر مقابله وکړو به نه کو ټول ورته چې ویلې نه اځه خدا سے کارو کو چې دوزخ 19 فرشتي دا کافر برا راکا دي دوزخ لبي وړي تاسو ټول دغه فرشتو مقابله وکړو او دا فرشتي دوزخ ته ورو ورځو او ټول جنت ته تلاش نو 19 فرشتي دي خو څنګه فرشتي دي جامع البیان لیکلي دي کشف البیان لیکلي دي چې 19 فرشتي دي دوزخ مشرف فرشتي مالک وتلس فرشتي چې کومې دي هغه یو فرشتہ سترګې داسې لګه د بجلی پړک سترګې داسې رڼا کی مطلب دا بجلی پړک نه مراد هغه اسمان کې چې کومه بجلی ځکه چې هغه ټیم کې خدا بجلی نه وي اسمان کې چې کومه برېښنا او پړک را نشي دغه پړک نه سترګې جوړي دغه اتلس فرشتو دا ژامې چې دای د غواګانو د خکرونو باندې دا ژامې ویختي دم روي
چې د سر نه واخله پښو پورې قدمونو پورې ویښته دي او د خولې نه د اور شغلې راوځي او د یوې اوږې نه واخله بلې اوږې پورې یو کال مزل به کې دومره خو غټې او پلنې دي د یوې اوږې نه بلې اوږې پورې یو کال مزل چې یو سړی وکړي دومره خالي مزل دی او دا د لاس تلی څومره دی اجه دا دومره غټ تلی دی لاس والا چې د عربو یو دوی قبیلې وي چې یو ته به ویل ربیعه او بل ته به ویل مدر دا د لاس تلی دومره غټ دی چې ربیعه او د مدر دواړه قبیلې په دغه تلی کې راځي دومره خو غټ تلی او الله تعالی دغه پرشتو نه نرمي وکړي چې چا باندې زړه وځي نه بدای سخت پیدا کړی نرمي او رحم سره په زړه کې شته نه الله ته وکړي او دغه طاقت الله ورکړي چې په یو ټیم باندې او یا زره کسان رانی وای شي او دوزخ ته ورچاله شي په یو ټیم باندې دانا چاول یو راونستاو دي نه او یا زره کسان په یو لاس کې رانی وای شي او یو ځای ته ورچاله شي دا وتلس پرشتي او یو روایت پکې بلند دی چې په دوی کې یو بنو جمح دا یو قبیله و دا غي یو پهلوان نامه وا ابو الاشدین نامه وا د خلکو ته چې خلکو فورز د قیامت باندې به زمخ کې پولیس رات باندې روان یم او چې پرشتي را درومي نو زب سوک ورکا مولاهند به دوزخ ته ورځم نو ما پسې تاسو را درومو مال به پرشتي مخې لاره چې زب سوک ورکا مولاهند به دوزخ ته ورځم نو خو کولی به په دې پولیس رات را تیر شو ډایرکټ په جنت لڅو دبا چې دا خبره کړه نو الله پکې چې نا تاسو به مقابله وکړو یو اسرائیل علیه السلام نه د غونډې دنیا روحونه او تاوانه کړی څومره لوی طاقت الله ورکړ ها علیها پد جهنم باندې 19 نونس پرشتي دي یو روایت کې راغلي چې څوک بسم الله ډېر یې نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې 19 حروف دي نو الله تعالی به د دوزخ د 19 پرشتو نه حفاظت نصیب کړي خو چې څوک بسم الله ډېر یې هر یو نیک کار ته وما جعلنا امغ ندی ګرځولي اصحاب النار اغملګری دور الا ملائکه مگر فرشتي وما جعلنا امغ ندی ګرځولي عدتهم اغشمار د دوی الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان دغه کسانو د پاره چې کفر کړي لیستيقن الذين د دې د پاره چې یقینو کې هغه کسان اوتل کتاب چور کړی شوی د کتاب ويزداد الذين امنوا او زیات شي دغه کسانو امنو چې ایمان راوړل په دغه تعداد باندې ایمان ولا يرتاب الذين او شكون کی هغه کسان اوتل کتاب چور کړی شوی د کتاب والمؤمنون او مؤمنان مخکینی کتابو کې دا ذکر چې دوزخ فرشتي نون نستی وليقول الذين او د دې د پاره چې وایي هغه کسان په قلوبهم چې د دوی په زونو کې مرض دی والکافرون او کافرون وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا شیشی اراده کړی دو الله تعالی بهذا مثلا په دغه مثال سره الله یې چې فرشتي نون نستی شل چل نه وي یويش چل نه وي وتل چل نه وي الله پکې بدل ما فخر دا خو ډېر اعتراضونه راځي چې دا روح وکړو ډیوټي اسرائیل علیه السلام نه چلا ور کړو ډېر غراتی دا کرام کاتبین دوی فرشتي چې ناشتي درې چل نه ناشتي څلور چل نه ناشتي نو دا خو بیا دغه اعتراضونه جوړیږي چې ډېر زیات الله پکې چې بدل شي کې ګوتې ما وره دا ما خوخه بس دمره مو پوي کړ چې نونس فرشتي دي ای دوزخ وان کذالک هم دارنګي یذل الله گمراه کوي الله تعالی من هغه څوک یشاء چې را دی وشي ويهدي اولار خي الله تعالی من هغه چاته یشاء چې را دی وشي وما يعلم او نه پويږي جنود ربک هغه لخر د رب دستا باندې الا هو مگر هم دغه الله تعالی پويږي دا الله لخر دا الله نه بغیر بل څوک نشي پیژاندل تفسیر روح المانی لیکلی دی امام قریب ده گذشتہ ہے سر ترسی گرام تفسیر روح المانی لیکلی دغه مخلوق ته تاسو لک سوچ وکړو
چې په دې وچه باندې چې څومره مخلوق دی تفسیر الهلمانی لیکلی دا د سمندر د مخلوق لسمه حصہ په دې وچه چې څومره مخلوق دی دا د اوبو د مخلوق لسمه حصہ نه حصہ ته نورم شته او بیا په اوبو کې چې څومره مخلوق دی یعنی د وچه نه خو ډېر شو یو په لسه په دې فضا کې چې څومره مخلوق دی د اوبو دغه مخلوق لسمه حصہ یعنی د فضا هغه نم ډېر شو او په دې فضا کې چې څومره مخلوق دی دا د اول اسمان لسمه حصہ او په اول اسمان کې چې څومره مخلوق دی په دویم اسمان کې څومره مخلوق دی اول اسمان مخلوقي لسمه حصہ او په دریم اسمان کې چې څومره مخلوق دی دویم اسمان مخلوقي لسمه حصہ دا څه څه تا او اسمانه پیری او بیا کرسی سر چې څومره مخلوق دی وسع کرسیه السماوات والارض کرسی سر چې څومره مخلوق دی چې کرسی ورته یي چې موږ په هغه په معنا باندې نه پوهیږو چې څه معنا او څه مقصد جوړي کرسی سر چې څومره مخلوق دی دا او اسمان د پاسه نو دغه او اسمان مخلوق کې لسمه حصہ او دا عرش سر چې څومره مخلوق دی دا الله دا د کرسی د مخلوق دای لسمه حصہ نو تاسو حساب ولګو د څومره مخلوق یو پاکستان کې ویل کېږي اوس کو مردم شماري روانه ده څه خبر چې 25 کروڑ نه بوړو که 150 کروڑ نه بوړو سره دغه وړو کې ملک بیا دغه نور دغه خوشکو علاقو ته وګورم دمر غټ مخلوق نو ځکه الله فرمایي وما يعلم او نه پويږي جنود ربک باغر لخر د رب دستا باندې الا هو مگر هم دغه الله تعالی پويږي هو دا الله نام شوخه وما هي او نه دا عذاب الا ذکر مگر نصیحت دی للبشر د انسان لپاره دا څومره عذابونه چې ذکر کیږي دا جهنم دا د انسان لپاره نصیحت دی اے انسانا یا جنت ته یا دوزخ ته او یا اعراف دی جنت چې چا نیک اعمال ډیر وي د بد اعمالو دوزخ چې چا بد عمل ډیر وي د نیک عملونو اعراف چې نیکه او ګناهونه او نیکه سره برابر دي بس دغه درې ځای نه علاوه بل ځای نشته په آخرت یا جنت ته یا دوزخ ته او یا اعراف دا کې بداسه خلک کمی چې سره به ګناهی نه لګام یې کرام او دا کې بداسه خلک کمی چې سره به نیکی نه کلا هرگز دا سينو والقمر ما د قسمی پس بګمه باندې واللیل او ما د قسمی پشپ باندې اذا ادبر کله چې لاړ شي او ریز راشي والصبح او ما د قسمی پس سبای باندې اذا اسفر کله چرنای ولګيږي ان بشک دا دوزخ چې له احدى الكبر خامخا یو لوی مصیبت دی خامخا لوی مصیبت دی ډیر لوی مصیبت ده چې الله ورته لوی ویل نو پوهې چې ډیر لوی نذیرا للبشر یرا ورکون کې دی للبشر د انسان لپاره لمن شاء منکم هغه چا لپاره شاء چې خوخوي منکم د تاسو نه ان يتقدم چې دی ولېږي مخکې نیکه او يتاخر یا رستو ولېږي نیکه کل نفس هر یو نفس بما پاغي عمل باندې کسبت چې کسب کړي دی رهینتون گرفتار بوي هر یو انسان په خپل عمل باندې گرفتار وي هر یو انسان په خپل عمل باندې گرفتار دی عمل د څرنګ یو بس هغه سی وي خو دغه نه دا نه معلومیږي چې کونه نور خلکو خیر تا ته نه رسیږي قیامت پر باندې واقع د خیر رسیږي دا حدیث مونږ څو واری ویلو بخاری شریف حدیث مؤمنان با الله پاک تعرض کی چې یا الله ایمو خزن ملګری واغه قران پاتې شول دوزخ کې پولیس صراط باندې لاندې وګرځیدل اچھا الله پاک ورته فرمایي بخاری شریف حدیث ده چې لار شو د چاپ زړه کې چې د دینار قدر ایمان خو وینو
د دوزخ نه راو باسو زیلا شو مؤمنان دوزخ ته مویلی چې مؤمنان به نسېږي دا مؤمنان بلار شي او هغه رانه سو دا نه دا مکلیوال دی دا ولا چې پلان کوي چې صاحب دی خامخا انسان دی غلطه شي دا نیکانو خلکو سره تعلق ور ادم را لازمي دی اجه بیا به الله و فرمایي اب راو باسي جنت ته به داخل کی چې لار شو د چا په زړه کې چې د نیم دینار قدر ایمان هم راوي باسي دا مؤمنان بلار شي ګوري به هغه خلک راو باسي الله پاک ته وایي چې یا الله نور خلکم پاتې شو چې نیم دینار نم کم چې د چا په زړه کې چې د ذره قدر ایمان خدای راو باسو دوزخ نو جنت ته داخل دا مؤمنان براشي او دا دوزخیان به دوزخ نه راو باسي نو هم لیدل چې یو مؤمن مسلمان څومره پیدا ورکړ نور مؤمنان ته نو ځنې خلک یې را بس خپل عمل او مړه به دا پلانکای پیر به خلاص کی پلانکای بزرګ ورکه په قرار کې نه پیران او بزرګان خو ډیر اوچت خلق دي موږ دا ایمان دی د دغه بخاری شریف په حدیث باندې چې یو مؤمن مسلمان چې کامیاب شي ان شاء الله نور مؤمنان ځان پسې راخکای شي فاتیا نور بزرګان او اولیاء خو ډیر لري خبرو خدا خبره زکه کې چې دین نه خبره کته بخاری شریف دا حدیث ویلې وای نو تاب کلم دا نه ویلې چې مړه هغه به خلاص کی یا به څه وکي هغه به څه کی ویل نه دا الله پاک دا درجه ور کړو الله ورته چې تاسو وکړو نو ګاډه وړي خبرونه نه پکارخه هر یو نفس په خپل عمل گرفتار دی خو کله الله پاک په وشو نو ګره مؤمنان به دوزخ نه راوباسي الا اصحاب الیمین مگر ملګری د خلاص والا چې په خلاص باندې عمل نامه ورته ملاو هغه بنوي گرفتار فی جنات په جنتونو کې بوي یتساءلون د یو بل نه په پختنی کې جنت کې بسره یې را ولا چې دنیا خونډه رجیبا غو کارو اے خدا چې وو بالکل ا بیمارو ته خیالو اے ولا چې څوک به چې زړه بیمارون څوک به چې وګور هغه ګردیم چې خوګې دي واغه روزي او ولا چې ډیر خوان وکړو دا بیا خپل من کې سره یې دا نه چې بس خبره تا بنگلې ته ورننه باسي ورته چې نه بل سره تعلق ما ساته نو دا خو بیا جنت نشو جیل شو ملګری بسره چیرا چی راځي ته مړې خورو دلته درمو چکر له درمو ریلې درمو دیلې درمو دا ټول خلک په سره ګرځي راګرځي الہ العالمین موږ دغه ټول خوشاله نصیب کی عن المجرمین د مجرمانو نه به پختنه کی ما سلککم فی سقر تاسو څه شي داخل کړو فی سقر په سقر کې دغه سقر لته شي راوستو ګوره جنتیان به د دوزخیانو نه پختنه کی جنتیان او اسمان د پاسه دي او دوزخیان د اوم اسم کې لاندې خو الله پاک په دوی په دې غوګو په دې ژبو کې دمر طاقت واچي چې پختنه بته کی اے دوزخیانو چله دوزخ لراغلو دوی بچي قالو یی بدا دوزخیان دا مجرمان لم نکو نو مونږه من المصلینا د منځ کوونکو نا منځونه بم نکړه منځم نکو زکه دغځای لراغلو ولم نکو او نو مونږه نطعم المسکین چې مونږ خوراک ورکړې وای مسکینانو لا بم خوراک هم نه ورکړو وکنا او مونږه نخودو چې مونږ باسونه کړل مال خائدین د بحثونو کوونکو سره چټي باسونه بکړه لغوه خبره بم کړې فالتو فزل وکنا او مونږه نکذبو چې مونږ به د دروغو نسبتونه کړول به یوم الدین اورز د قیامت ته حتا تر دې پورې اتان الیقین چراغ مونږ له مرګ قیامت هم نه منلو تر دې پورې چراغ مونږ له مرګ فما تنفعهم شفاعت شافعین نو فائدہ به ورنکی دغه کافرانو لا هغه سپارش کوونکو شفاعتونه فائدہ نه ورکي چاله دغه کافرانو مومنان لو فائدہ ورکي وقتی حدیث د بخاری شریف ذکر شو ابو داود شریف کې حدیث راغلی دی حدیث نمبر 4739 نبی علیہ السلام فرمائی زما شفاعت زما امتیانو کې داغو خلقو د پاره دی چې چا لوی ګناهونه کړی کبیره ګناهونو خلقو د پاره ما سپارښت کوي او زبې شفاعت کم نو دلته الله فرمایي چې شفاعت پیدا نه ور کوي کافر له نه ور کوي مؤمنان له ور کوي فما لهم نبوي د دوی د پاره عن التذکرته موردین فما لهم نسشوی په دوی باندې عن التذکرته چې د نصیحت نه به موردین دوی مخ اړولو
کأنهم لک چدا کافران په دې دنیا کې حمر خرون دي مستنفرا چاغه تختیدون کې زه خرو غو مثال دی تختیږي را تختیږي څه شي نه فرت چو تختیږي من قسورا د مزرینا خرچ کلا مزره وي نو ته منډه نو داسې دغه کافرانو به دین نه منډه کا بل یریدو بلکې اراده لري کل امرئن هر یو سړی منهم د دوینا ان یؤتا چور کړی شي صحفا منشرا داسې یو کتاب منشرا چاغه کولوي کافرانو بویل کنه اے نبی علیہ السلام موږ بتاو منو خدا سي یو کتاب په موږ باندې نازل کا هر یو سړی باندې چې پاکي لیکل شي وي چې دا نبی علیہ السلام بالکل دا الله نبی دی او دا ومنو او دا قران پاک چې دا الله کتاب هر یو کس باندې پکار دی چې وای وصیفه نازل شي الله پکې چې کلا هرگز دا سينو بل لا يخافون الاخره بلکې دوی نه یریږي د آخرت نه کلا هرگز دا سينو چې دوی یې چې ممتد هم یو کتاب نازل شي انه بشک دا قران پاک چې تذکرتون دا یو نصیحت دی فمن شاء بس هغه چا چې اراده وی ذکره نصیحت ته واخلي دغه قران پاک نا وما یذکرون او دوی نصیحت نه اخلي الا ان یشاء الله مگر دا چې اراده وشي د الله تعالی نو بیا به نصیحت اخلي هو اهل التقوى واهل المغفرة هو دا الله تعالی چې اهل التقوى اهل د تقوا دی او اهل المغفرة د تقوا والے خلق له تقوا ور کوي واهل المغفرة او خاوند د مغفرت خلق تبخنی کی صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم